मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सम्मानीय भवेश भाई उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई और भौणी माने आज आम ये पवित्र दिवस प्रारंभ रे श्री अरविंदंकर लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन ग्रंथ पाठ करी आसुचंती एवं आज पाठ करिबा दी टू नेगेशंस फर्स्ट इज द materialistic denial, second is the refusal of the ascetic जड़वादीर नास्ति वैरागीर नीति आम प्रथमे दि मेटेरियल्स डिनाइल बा जड़वादीर नास्ति ये विषयटी को भवेश भाई आम को सुंदर भाव में उपस्थापन कर यार तीनोटी अनुच्छेद भीतर को प्रवेश करिसेंती। आज भवेश भाई को पुणी अनुरोध करी भवेश भाई आमको चतुर्थ अनुच्छेद भीतर को नेबे तार पूर्वापर संपर्क सहित। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अमृत लग्न रे अनुष्ठित होता अध्ययन वर्ग रे सम्मिलित समस्त बापा भाई मान को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता एवं अभिवादन। आज कार्यक्रम को जो मैंने जीवंत भाव में उपस्थापित करुछंती सम्मान प्रशांत भाई कुनियपा गोलापा रीनापा एवं स्मृति रेखापा पर कवितापा चिरंतनी पढ़े समस्त को सम्मान प्रदर्शन करुछि। आमे जो भली सूचना प्रशांत भाई देले हमें द्वितीय पैराग्राफ संपूर्ण करिसंती तृतीय अल्प किछि पढ़िसंती तेणु आमे तृतीय पैराग्राफ संपूर्ण करिबा चतुर्थ मध्य पढ़ी परिबा एवं आमे गत काली जहाँ पढ़ी थे खाली आपण मान मन पकई दूचे जे प्रकृत पक्षरे आमे आमर देह प्रति गोटे अभ्यासगत वितृष्णा को रखीचु कहीं रखीचु ना आमे कहले आमे आम भीतर गोटे चेत शक्ति बा वेकिंग कॉन्शियसनेस को बुझुचु गोटे जागृत चेतना को एवं यही चेतना शरीर को आत्मस्थ करि पारि नाही से मोर शरीर अवश्य कहूँ किंतु लिप सर्विस प्रकृति में शरीर ता उपादान तैयारी नुहे माने चित शक्ति एवं जड़ भितर एक विराट पार्थक्य रही जहाँ श्री अरविंद इरिकनसेबल गोटे एंटीमनी बा गोटे माने कौन ओपोनेंट्स बोली कहउछंती परस्पर विरोधी गोटे असमाहित तत्व जार समन्वय संभव हो पारुना एवं से समन्वय टी आनिया माँ बाणी थिला से समन्वय आनिले ही शरीर सुस्थ हो से समन्वय आनिले ही आमे समता मध्य को जीवा और से समन्वय आनिले ही आमे अतिमानस ज्ञान प्राप्त हवा एवं दिव्य जीवन आम जीवन को आसो तेणु जेहेतु जिते जहाँ कले मध्य कौनसी ना कौनसी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर रे शरीर प्रति आमर एक वितृष्णा रही तेणु उपनिषद आमको यही जो वितृष्णाटी को कटे देवाई बहु प्रकार चेष्टा करिसेंती से माने ये जो चिन्मय तत्व आ जो जड़ तत्व तार जो दुईटी विरोधी तत्व रही से माने अतिक्रम करिकी गोटे अद्वय तत्वर निर्माण करिसेंती एवं से कहउचंती जे मैटर इज ब्रह्म जदि चेतना ब्रह्म अटे से भली अन्नमय अन्न मध्य ब्रह्म अटंती अन्न ब्रह्म आम जानिछु ताहले एटा सिना से करदेले किंतु प्रकृत रे ये हला गोटे पुरातन ज्ञान
किंतु ये जो विश्व कथा जदि आम भाविबा विश्व को परम पुरुषंकर बा दिव्य पुरुषंकर काया रूपे वर्णना करा जायछि described as the external body of the divine being. ताले ये जो फिजिकल यूनिवर्स रही विश्व शरीरमय विश्व जार व्यक्त रूप रही जार दृश्य रूप रही जार स्थूल रूप रही जहाँ दिशुची जहाँ को छुई होची देखी होची जानी होची से फिजिकल यूनिवर्स टी दिव्य पुरुषंकर शरीर described as the external body of the divine being. आमे सेटा को निज पूर्ण मूल्य रे निज चेतना रे धरि रखिया पड़िबो एवं ए विश्वर गोटे बड़ भिगरस फिगर रही माने विराट रूप तेणु ये विश्वर जो विराट रूप रही जे तांकर शरीर विश्वविधातांकर ये गोटे परिकल्पना आमको दि जाइथिला तेणु जेतबेले ये गोटे परिकल्पना आसीबो तो संसार को छाड़ी पळेबार बा संसार को भूल बुझीबार विश्व को सब जातनार कारण बोली मन करिवार किछि कारण नहीं ये समस्त कथा पुणी थरे बारंबार आसीबो मेन इन द यूनिवर्स चैप्टर माने विश्व सहित व्यक्तिर कौन संबंध रही जे ये विश्व भितर मनुष्यटी कहीं रही कौन करने रही ताहले ये जो दुईटी एकांत विरोध तो गोटे चेतना और अन्यटी जड़ से माने एते दूर विभक्त हो जाइछंती परस्पर ठारू सेमानक भितर एते बेसी पार्थक्य देखा जाइछि जे सेमाने आमर जो आरोहण क्रम रही जहाँ विवर्तनर मूल जिनिस विवर्तन रे आमे जड़रू प्राण प्राणरू मन मनरू अति मानस एवं मन स्तर अति मानस जाए केते गुड़िए जो स्तर रही ताकू आमे बेले बेले अस्वीकार करूना एवं ताकू प्रकृत रे बुझी हो नाही एमती स्थिति ही जाइछि सतरे कोन जड़ भितर प्राणरू उन्मेष हेइथो ना एमिति निजे एमती कहि देले किंतु आमे ये दुईटी तत्व को मूलतः जदि आमे घोषणा करदेबा ताले जदि आमे स्वीकार न करिबा ताले युक्ति और बुद्धिर ये तत्व गुड़िक जो आरोहण क्रमटी को विवर्तनटी को बुझिबा संभव हो नहीं ताले विवर्तन को बुझिबा कहले हमको ये एकांत विरोधी तत्वर गोटे समाधान आनिया पड़ियो से माने जे एते दूर विभक्त होइक रहिचंती आउ आमे जड़ को आम समस्या बोली मने करछु जड़ को आम आधार बोली मने करि परना बा जड़ जे विश्व सृष्टि रे परम प्रभुंकर एकांत इच्छा एवं तांकरी योजना मुताबिक आसीछि जगत को तो से भली गोटे निश्चेतना को आमको स्वीकार करिया को ही पड़िबो कारण जड़ आम समस्यार प्रकृत रे कारण नहीं जड़ होची आम समस्यार समाधान करिया पय आसीछि आ आज समाधान भी करूछि आम आखिर देखुछु समग्र विश्व आज धीरे धीरे एक हो जाउछि ग्लोबल विलेज ये ग्लोबल विलेज रो कथा परम ऋषि माने तांको चेतना रे जानि थिले किंतु आज ताकू जड़ ही संभव करूछि कारण आपण से मोबाइल ऐप कोंतु कंप्यूटर रो कोन से व्यवस्था कोंतु अमेरिका रो पिला गोटे गीत गाइले आपण एबे सुनि पारुछंती आपण एठु कथा कहले इंग्लैंड रे कि नॉर्वे रे थिबा आपण को पिला माने से खबर पाउछंती ये जो संभव हेची ता पछरे जड़र साधना रहिछि एवं जड़र गोटे प्रकार जो पोटेंशियल ता पाखरे रहिछि सेटा ही आमे प्रकृति रे उपयोग करछु तो गभीर भाव रे अनुधान करिवा जड़ हमको विरोधी करे नाही जड़ ही संपूर्ण आमर आधार से आमे निश्वास रे जड़ को ग्रहण करछु आमे खाद्य रे जड़ को ग्रहण करछु आम मन मध्य जड़ तेणु आमर चेतना स्तर जोठी आरंभ होचे सेठु आमे से कथाटी को बहुत भाव रे जानि ना
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉପନୀତ ହବ ସେତେବେଳେ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦେଖ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଭିତରର ଫରକଟିକୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ଦଉଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବା ଆରୋହଣ କ୍ରମଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆଦୌ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଠି ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଭଳି ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପୁଣି ତାହେଲେ ଆମେ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଗୋଟିଏ ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜବରଦସ୍ତି ରହିଥିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅନହ୍ୟାପି ୱେଡଲକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏତେ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ କେହି କାହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ତାହେଲେ ଏପରି ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇଭର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଚେତନା ଓ ଜଡ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହିବା ଯେଭଳି ଆମେ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ସେଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଦେଖେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଜଡଟି ଚେତନା ନୁହେଁ ସେଟା ଦିଶୁଛି ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ନା ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଇଛି ତ ସେ ତ ପରସିଭ କରୁନି ନା ସେ ତ ଦିଶୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ବହୁତ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରୁ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ସେ କଥା ବା ସିନା ଏନର୍ଜି ଫର୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେଟା ଚିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଚାପ୍ଟର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଭଳି ଚେତନା ଆଉ ଜଡ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱୟ ରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସପୋଜିସନ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିକ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ। ଯୋଉଟା ଗତକାଲି ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଇରେସନାଲ ମିଷ୍ଟିସିଜିମ ର କଥା ତ ସେ ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ମିଷ୍ଟିସିଜିମ କହିଲେ ଏହା ହେଇପାରିବ ଯେ ସତରେ ଜଡଟା ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଡର ଜୀବନ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଚେତନା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏକାଥରେ ଇରେସନାଲ ମିଷ୍ଟିସିଜିମ ହବନି କି? ମିଷ୍ଟିସିଜିମ କହିଲେ ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶିତା ବା ରହସ୍ୟ ଧର୍ମିତା ରହସ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷା ଯେଉଁମାନେ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ ଭିତରେ ଚେତନାର ଯୋଉ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏଫିନିଟି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୌଗିକ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଜୀବନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ବଡି କଣଟା କି କାର୍ବନର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥାଇକି ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ବଡି କହୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଲାଇଫ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ମନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ମନ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଇରେସନାଲ କଥା ଗୁଡା ମାନେ କିଛି ରେସନାଲିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏକଥା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ତୃତୀୟରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧାଡି ପଢା ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଯିବା। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ if we assert only pure spirit
and a mechanical unintelligent substance or energy, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପିଓର ସ୍ପିରିଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର ଏନର୍ଜି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେକାନିକାଲ କହିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚିତ୍ ରହିତ, ଯାହା ଦେହରେ ଚିତ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଇରେକନସିବଲ ଅପୋନେଣ୍ଟସ୍ କୋଉମାନେ? ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ, କାରଣ ଜଡଟି ସବୁବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସହଜରେ ହଉନି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପଥରଟି ପଡିଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପାହାଡଟି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେ ସେମିତି ଅଛି। ଗଛ ମାନେ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ ମରୁନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ବୁଢା ପାହାଡ। ତାହେଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଦ୍ରହିତ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, କଲିଂ ୱାନ୍ ଗଡ ଅର ସୋଲ, ଜଣକୁ ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, କୋଉଟାକୁ? ପିଓର ସ୍ପିରିଟ କୁ। ଏଣ୍ଡ ଦି ଅଦର କୁ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ନେଚର ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦି ଇନଏଭିଟେବଲ ଏଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍, ତାହେଲେ ୟାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ହବ inevitable end କହିଲେ ପରିଣାମ, will be that we shall either deny God or else turn from nature। ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରକୃତି କହିବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବି, ଜଡକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ମନା କରୁଛି। ବା ତାର ଅଦର ସାଇଡ, ଯଦି ମୁଁ ଜଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଜଡ କହିଲେ ପୁରା ଡେଫିନେସନ ଦିଆହେଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜଡ? ମେକାନିକାଲ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର ଏନର୍ଜି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିଦ୍ରହିତ ବସ୍ତୁ ବା ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଚର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଇଦର ମୋ ନେଚରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି, ଯଦି ସେମାନେ ଦୁଇଟାର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କନସିଲେସନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନୁହେଁ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାରମୋନି କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହବ। ଫର ବୋଥ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଏ ଚଏସ୍ ଦେନ୍ ବିକମ୍ସ ଇମ୍ପରେଟିଭ। ଏଠି ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଥିଲା ଯେ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ, ଥଟ୍ କହିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା, ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ସାଉଁଟିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୋଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିଗତ ଲାଗୁଛି, ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଲାଗୁଛି, ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନଟି କାମ କରୁଥାଏ। ଥଟ୍ ର ମୂଳ କାମ ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡୁଆଲିଟିଜ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଟ୍ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଭିତରର ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯୋଉଟା ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ତାର ଅନୁକୂଳ ହଉନି ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି।
ତାହେଲେ ତାର ମନର ଗତି ଅନୁସାରେ, ତାର ମନର ଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାର ମନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ, ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ସେ ଜାଣିছে ବୋଲି ବହୁତ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଏ ଉଭୟର ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିମାନସରେ ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ସର୍ବାଦୌ ଅସମ୍ଭବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଡୁଆଲିଟିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ମନ ରହେ ନା, ମନର ଥଟ୍ର ମୂଳ କାମ ହଉଛି ସେଇଟା। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣକୁ ଭଲ କହେ, ଜଣକୁ ଖରାପ କହେ, ବା ସେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଜାଣି ଇଜ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ। ଜଣକୁ ଆମେ ଭଲ କହୁଛୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁ। ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ସବୁ ଓଲଟି ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଖରାପ କହୁଥିବା ତାକୁ ଭଲ କହୁଥିବା, ଯାହାକୁ ଭଲ କହୁଥିବା ତାକୁ ଖରାପ କହିବା। ଏଇ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାତ୍ରା, ତାକୁ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ for both thought and life a choice then becomes imperative। ତାହେଲେ thought କହିଲେ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଇଫ କହିଲେ ଜଡର ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଲାଇଫ ଟା କେମିତି ଜଡର ସ୍ୱରୂପ ହବ ନା, ଯେହେତୁ ଲାଇଫ ଟା ପ୍ରାଣଟା ଜଡ ଭିତରୁ ଉନ୍ମେଷ ହଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ, ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଚେତନା ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇପାରିବା। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିନାହିଁ, ଥଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଚଏସ୍ ଦେନ୍ ବିକମ୍ସ ଇମ୍ପରେଟିଭ, ସେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପଡେ ଆମେ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା, ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଥଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଡିନାଇ ଦି ୱାନ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଇମାଜିନେସନ। ତାହେଲେ ଥଟ୍ କଣ କରେ ନା, ସେ ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଟୁ ଡିନାଇ ଦି ୱାନ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଦି ଇମାଜିନେସନ। ଜଣକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ କଳ୍ପନାର ଭ୍ରମ। କାହାକୁ କହୁଛି? କଳ୍ପନାର ଭ୍ରମ କିଏ? କଳ୍ପନାର ଭ୍ରମ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁଛି କି ଦେଖୁ ପାରୁନି, ସେ ଯୋଉ କିଏ ତାକୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦେଖିଲାଣି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିଲାଣି, କିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲେଣି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ତିରୁପତିର ଠାକୁର କରିଦେଲେଣି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ କରିଦେଲେଣି, କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲେଣି, କିଏ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେଣି। ଛାଡନ୍ତୁ, କିଏ ସେଥିରେ ଶାକ୍ତ, କିଏ ଶୈବ, କଣ କଣ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଚେତନା ମାନେ ସୀମିତ। ଆଉ 750 କୋଟି ଲୋକରେ କୋଉଠି ଶିବ, କୋଉଠି ଆଲ୍ଲାହ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଲ୍ଲାହ, କଣ କୋଉଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଏଟା ସବୁ କଣ? ଏବେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ହାଲୁସିନେସନ, ମାନେ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ। ଏଟା ସତରେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 4ଟା ହାତ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏଟା କୁହାହେଇଛି ନା ଏଇଟା ସବୁ ଜୋତା ଦୋକାନରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମିଳୁଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଭ୍ରମ। ତାହେଲେ ଥଟ୍ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ବହୁତ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ମେ ବି ଏନ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଇମାଜିନେସନ। ଥଟ୍ କହୁଛି, ଥଟ୍ ପୁଣି କହୁଛି ଅଦର ନେଚରଟା କଣ ହେଇଥିବ। ଗଡ ଆଉ ନେଚର ସେ ଭାଗ କରିଛି ନା, ପୁଣି ତାକୁ ଜଣ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଇମାଜିନେସନ। ଅରଟା କଣ? ଅର ଦି ଅଦର ଏଜ ଏନ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ ଦ ସେନ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି କି ମୋର ଆଖି ଗୁଡା ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଧାଡିର ଯଦି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅତି ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଏକାଥରେ ପିଓର ପେସେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପିଓର ନଲେଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରେ ଚିନି ପକଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚିନି ରଖିଲା ବେଳେ ଆଦୌ ମିଠା ଲାଗୁନାହିଁ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଘାସ ଗଛ ପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଜ ବୋଲି ଦେଖୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେତିକି ଯେମିତି ଏଲାଉ କରିଛି, ଯେତିକି ଯେମିତି ଏଲାଉ କରିଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଗାଈ ଗୋରୁର ଆଖି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ସବୁଜ ଦେଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ନାଲି ଦେଖା ହଉଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ଦିଶୁଥାନ୍ତା। ଏକଥା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଭଳି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲି ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାଦଟି ଆପଣ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜିଭରେ। ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣ ଆଖିରେ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସତରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଯେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନାହିଁ, ନିଃଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସତରେ ଆଉ ବିଶ୍ଵ ଅଛି? ଅଛି କି ବିଶ୍ଵଟା? ନାଇଁ ନା, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧକାର ଖାଲି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କି ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କାନ ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, ମୋର ନାକ ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗନ୍ଧ ବାରୁଛି, ମୋର ଚର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଇ କହୁଛି ଆରେ ଆରେ ପୃଥିବୀଟା ଅଛି। ସପୋଜ ସେ ଚର୍ମଟି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତା ନାହିଁ, ଜଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନେ କରନ୍ତୁ କାନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାନ୍ତା, ଆଖିରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ଯାହାର ଆଖି କାନ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ଵଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି କି? ଆଉ ବିଶ୍ଵଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଏତେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହଉଛେ ନା, ଏ ମୋ ଜମି ନେଇଗଲା, ସିଏ ମୋର ଘର ନେଇଗଲା, ସିଏ ମୋର ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା, ଇଏ ମୋର ଏମିତି କରିଦେଲା, ସେ ସେମିତି କରିଦେଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ତ ମଣିଷ ଯୋଉ ଆଖି କାନ ବଳରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ସେ ଆଖି କାନଟା ଯଦି ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରନ୍ତା, କାହିଁକି ବା କରନ୍ତା? ତାହେଲେ ଥଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନେଚରଟାକୁ, ସେଇଟା an illusion of the senses। ଆଖି ଦେଖୁଛି ବୋଲି, କାନ ଶୁଣୁଛି ବୋଲି, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଛି ବୋଲି, ପାଟି କହୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ଚର୍ମଟା ଶୁଙ୍ଘୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ୟାକୁ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯଦି ଏମାନେ କିଛି କରୁନଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵ ଆମ ପାଇଁ ଥାନ୍ତା ନଥାନ୍ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଥର ଜାଣେ କି ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ଵ ଅଛି, ସେ କଥା କହିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଆମକୁ ବିଶ୍ଵର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଲାଇଫ କମ୍ସ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ଇମେଟେରିଆଲ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି ନା, ଫିକ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଇମେଟେରିଆଲ and free from itself in a disgust। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଇମେଟେରିଆଲ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ନଟ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜଡ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଜଡ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଡିସଗଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉ ଜୀବନଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ମତେ ଟିକେ କହିଦେଲେ? ଏଇ ଜଗତରେ ଜଣେ, ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଫୁଲି, ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଯିବେ, ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅତୃପ୍ତ, ଆମ ପାଖରେ ଡିଭାଇନ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷାରେ, ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇନଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ପାଇଗଲେ। ଯାହା ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ସେଇ ଶାନ୍ତିଟିକୁ, ପରମ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଇନାହିଁ, ତ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ
ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଚେତନା ସହିତ ଇମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା କି ଅଜଡ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି, flee from itself in a disgust, ଗୋଟେ disgust ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ନିଜ ଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଅତୀତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସଂସାର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବା। ମୁଁ ସେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଇଛି। ସେ ସଂସାର ଗଢିବା ପାଇଁ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଭାରି ଦୁଃଖ ଜାଗା, ଆମେ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। କେବଳ ମନୁ ଆଉ ଅଦିତି ଏ ଦି ଜଣ କାଳେ ରାଜି ହେଲେ ନାଇଁ ସଂସାର କରିବା। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଦିସ୍ ଇଜ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରି। ସିମ୍ବଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଯେ or a self forgetting ecstasy, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବା ସମାଧି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ରଖନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ସମାଧି ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏକରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହବା, ଜୀବନକୁ ଚେତନା ମନେ କରିବା, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପଳାୟନ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମାଧି ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିବା। ଏଟାକୁ ଖାଲି ମଣିଷ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଧ୍ୟାନହୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ କମ। ସେ ଦିଟା କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ରାଗିକି ନାଚୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ନାଚ ତାଣ୍ଡବ, ସେଇ ରୂପରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୋଧିତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହବନି ତାହେଲେ ସେ ତାଣ୍ଡବ କାହିଁକି ରଚିବ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉଥିଲେ। କାହା ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉଥିବେ? ନା ଏଇ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ହୁଏତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନର ଗତି ବା କିଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବା କିଛି ପ୍ରାଣୀର କର୍ମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବା ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଜୀବନ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯୋଉ ମାଟିର ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଟି କଣ କହେ, ଏ ସଂସାର ଟା ପୁରା ମିଛ, ମୁଁ କେତେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହେଇକି ଛୁଆଟାକୁ ମଣିଷ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ମତେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ କାଳରେ ଟିକେ ବି ପଚାରୁନି। ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ ଚାହିଁବ, ସେ ଯାଇ କଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫ ଫରଗେଟିଂ ଏକ୍ସଟାସି ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। or else, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, or else to deny its own immortality, ସେ ନିଜର ଅମରତ୍ୱଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଡବାଦୀ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ? ସେମାନେ deny its own immortality, ସେମାନେ ନିଜର ଅମରତ୍ୱଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ତରଣ ହଉନାହିଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତି କର, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଭୋଜି ଭାତ କରି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କରି ହାଟ ବଜାର କରି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଆମେ ବଡ ମସ୍ତିରେ ଅଛୁ। ତ ସିଏ କଣ କରେ ନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଅମରତ୍ୱଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ନିଜର ପ୍ରଗତିକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। and takes its orientation away from God, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଯୋଉ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟି, କିଏ ଜଡବାଦୀ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା
ଯେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି। ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ବୁଝିବା ବା ଅଭିନିବେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବୁଝିବା, ଅଭିବିନ୍ୟାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଟାକୁ ସେ ଫେରେଇ ନିଏ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଡବାଦୀ ଚିନ୍ମୟବାଦୀ କଣ କଲା ନା, ସିଏ ତାର ଯାଇକି ସେଲ୍ଫ ଫରଗେଟିଂ ଏକ୍ସଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଯେ ସିଏ ବି ଜୀବନ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଜୀବନର ନିଜ ଅମରତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଜଡବାଦୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଭାରି ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇଲେ, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଆଉ କଣ କଲେ ନା, ଟୁୱାର୍ଡ ଦି ଆନିମାଲ, ପଶୁତ୍ୱ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଇ ତ ରାସ୍ତା, ଲୋକ ତ ସେଇ ସରଳ ଭାବେ, ଏଇଟା ସରଳ ରାସ୍ତା, ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ରହିବା, ସଂସାରରେ ମସ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆଦୌ ତାର ସତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା, ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରିକେସି ଭିତରେ, ତାକୁ ସେଟା ଜଟିଳ ଲାଗେ, ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ତାକୁ ଭାରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଲାଗେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରିଅଲି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖେ, ଖାଲିଟାରେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲନ୍ତି, ପାନ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଚାଲ ତମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛେ, ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବା, ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ସହାବସ୍ଥାନ ରହିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏଇସବୁ ଅତି କମରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଡିସଗଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିରୋଧୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳତଃ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ପଶୁ ହଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ and ପ୍ରକୃତି, the passively luminous soul of the Sankhyas and their mechanically active energy have nothing in common. ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ତତ୍ଵଟି ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର, ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫିର, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କପିଳ ମୁନି। ତ କପିଳ ମୁନି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ସେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟି, ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ବା ସେଇଟା ଆତ୍ମା, ସୋଲ କନସେପ୍ଟ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷଟା କଣ? ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ? ପୁରୁଷ କହିଲେ ଦି ପେସିଭଲି ଲୁମିନସ୍ ସୋଲ, ସେଇଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପେସିଭ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ, ଲୁମିନସ୍, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଆତ୍ମା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିଟି କଣ ନା, ମେକାନିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ have nothing in common। କେମିତି କମନ ହବ? ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଜଣେ ସକ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସିଏ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ତା, ସେ କେବଳ ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଅନୁମାନତା, ସେ କେବଳ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ପେସିଭଲି ଲୁମିନସ୍ ସୋଲ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ମେକାନିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜି, have nothing in common, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମାନତା ନାହିଁ। Not even their opposite modes of inertia, their antinomies can only be resolved by the cessation of the inertly driven activity into immutable repose, upon which it has been casting in vain the sterile procession of its images। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି
कौन तैयारी करि परिबा गोटे जिनिस करा जाई परिबो नॉट इवन देयर ऑपोजिट मोड्स ऑफ इनर्शिया देखंतु जी चेतना सी भी शांत रहिचंती आउ जी जड़ से सक्रिय रही अद्भुत कथाटी है ये आपण ये टिके समय अटकंतु आमे जाहाकू निश्चेतना बोली कहूचु निस्पंद बोली कहूचु जे प्रकृति रे तार किछि गति नाही अगति से गति करे ना आमे विज्ञान होई पड़िले हम कोन कहला जहार जे निर्जीव से गति करे ना ता पाखरे किछि स्पंदन नाही ता पाखरे किछि विक्षोभ नाही अथच आमे देखुचु अपोजिट कथाटा जे चेतना जहा पाखरे जीवन अच्छी जीवन प्रकृति रे जे संभव करिछि जीवन तत्व जार मूल धर्म सी निष्क्रिय रही जहा पाखरे जीवन नाही जे जड़ सी ही सक्रिय रही तेणु दुई जन जाक गोटे अर्थ रे गोटे जड़त्व भितर अछंती अपोजिट मोड्स ऑफ इनर्शिया किंतु दुई प्रकार जड़े निष्क्रिय आउ जड़े सतरे निष्क्रिय किंतु से सक्रिय भली लागुछि प्रकृति किंतु दी जन जाक जड़ देयर एंटीमोनीज कैन ओनली बी रिजॉल्व सेमानक भितर थिबा विरोधटी को समाधान करा जाई परिबो केमिति ना बाय द सिजेशन ऑफ द इनर्टली ड्राइवन एक्टिविटी इनटू द इम्यूटेबल रिपोज इम्यूटेबल कहले जा गतिशील नुहे रिपोज कहले गोटे प्रशांति गोटे गतिहीन निस्पंदन विश्रांति बा विश्रांति बा गोटे प्रशांति भितर को जदि आमे ए जड़ इनर्ट गोटे इनर्ट जो एक्टिविटी तैयारी करुछि प्रकृति जो क्रियाशीलता तैयारी करुछि से क्रियाशीलता को आमे आत्मार निस्पंदता भितर को नहीं जाई पारिबा अरे बाबरे एटा होछि ध्यानर मूल कथा ध्यानर मूल कथा जे आमे ध्यान रे प्रकृति रे करू कोन आमे म्यूजिक सुनुछु आमे जहा सब जानो आमे ताही करूछु किंतु प्रकृति रे आमे सेठी कोन करू आम भितरे माने सिजेशन करिया को पड़िबो जो माने क्रियाशील शरीर क्रियाशील आपणकर प्राण क्रियाशील मन क्रियाशील एमाने समस्ते इनर्ट किंतु सेमाने ड्राइवन एक्टिविटी भितर अछंती ताकू किए जने क्रियाशील करूछि परिचालित करूछि सेई परिचालित होउथिबा शक्ति गुडी को आपण गोटे इम्यूटेबल रिपोज भितर को आनिबे इम्यूटेबल रिपोज कहले जहा हमें आलोचना कले ताहला जे गोटे विक्षोभहीन प्रशांति बा गोटे स्पंदनहीन प्रशांति गोटे गतिहीन प्रशांति भितर को आपण जतो आनिबे सेटा होछि प्रकृति ध्यान मन को स्थिर करिबा प्राण को स्थिर करिबा देह को स्थिर करिबा सेति पई आपण जो पतंजलि अष्टांग योग पढुतिले सेते बेले देहटा को स्थिर करिया पई आपण को आसन र कथा कहआ जायछि प्राण को स्थिर करिया पई प्राणायाम र कथा कहआ जायछि एवं मन को स्थिर करिया पई जम नियम धारणा प्रत्याहार र कथा कहआ जायछि तापरे पुणी शेष अवस्था रे आपण समाधि रे पहुंचुचंती एई जो अष्टांग योगर प्रणयन हेछि एटा आपणकर जो माने क्रियाशील शरीर मन प्राण ए तीन जनकर क्रियाशीलता को लक्ष्य करी करा जायछि किबळी भाबरे जो माने इनर्टली ड्राइवन एक्टिविटी अछंती सेमानंको सिजेशन भीतर को आना जाई परिबो एवं सेमानंको गोटे इमोटेबल रिपोज भीतर को निया जाई परिबो अच्छा ये जो माने एक्टिविटी की रही छंती बहुत काम करूछंती बहुत क्रियाशील होई के अछंती प्रकृति रे सांख्य कहूची
ଯେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, which it has been casting in vain in the sterile procession of its images. ଏଇ ଜଗତଟା ଗୋଟେ ଇମେଜ, ସେଇ ଜଗତ ଇମେଜ ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରାଇଲ ପ୍ରୋସେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେରାଇଲ କହିଲେ କଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି। ବନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ନିଷ୍ଫଳ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିତରେ, ପ୍ରସେସନ ଭିତରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ମହାନ ଗତିଶୀଳତା ଓ ଆତ୍ମାର ଏଇ ନିଷ୍ପନ୍ଦତା ଭିତରେ ବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଗତର ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଭେନ୍, ସେ କେବଳ ଖାଲି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାର ଅଛି, ପୁଅ ବାହାଘର କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ନ କରି ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିବେ ତ କଣ ବାହାଘର ହେଇଯିବ? ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧାଁ ଦୌଡ଼, ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅନେକ ବିବ୍ରତ ବୋଧ, ଅନେକ ହଇରାଣ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସବୁ ହଉ, ସେଥିରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯେ କାଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଭେନ୍ ଦି ଷ୍ଟେରାଇଲ ପ୍ରୋସେସନ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଇମେଜେସ୍। ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଛରେ ଗୋଟେ ଖାଲିଟାରେ ଡେଇଁବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଆଳ ସକାଳୁ ଉଠି ଡେଉଁଥିଲା, ଶୃଗାଳ ବହୁତ ଡେଇଁଲା, ବହୁତ ଡେଇଁଲା, ବହୁତ ଡେଇଁଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଭେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ଭେନ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଭେନ୍। ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଖାଲି ସମୟ ଗୁଡାକୁ, ଗୋଟେ ବୃଥା ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଭିତରେ ସିଏ ନିଜକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଡେଉଁଛି ଡେଉଁଛି ଡେଉଁଛି, ଶେଷରେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଗୁଡା ଖଟା ଫଳ, ଏଇଟା କିଛି ଖାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ଖଟା ନା କହନ୍ତି। ଜୀବନର ବହୁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରାଇଲ ପ୍ରୋସେସନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ସିଜେସନ ଅଫ ଦି ଇନର୍ଟଲି ଡ୍ରାଇଭନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନଟୁ ଇମ୍ୟୁଟେବଲ ରିପୋଜ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଣ୍ଟିମୋନିଜ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ବିରୋଧ ହେଇକି ରହିଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆଉ ସକ୍ରିୟତା ଭିତରେ, ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଭିତରେ, ସେଇଟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା। ନିଷ୍କ୍ରିୟଟି ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତା, ସକ୍ରିୟଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶୋଇପଡିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର, ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର, ତାକୁ ଟିକେ ମାଲିକାନା ଦବାର ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତେ ନା। ସେଇଟା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଛରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରାବଣ ପୋଡି କରିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ 5 ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଫରକଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କୁହାଗଲା, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏନିମେଲ, ମାନେ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଆୱେ ଫ୍ରମ ଗଡ, ଟୁ ଡିନାଇ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଲୀଳାଟା ଚାଲିଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଶଙ୍କର's wordless inactive self and his maya of many names and forms are equally disparate. ये थिला सांख्यर कथा। पुणी मायावादर कथा श्री अरविंद कहते जे शंकर कहले जे जोटा वर्डलेस, नीरव, इनएक्टिव सेल्फ, आत्मा नीरव आउ निष्पन्द, इनएक्टिव, किछि तार एक्टिविटी न थाए। ताले शंकर मध्य आत्मा और मायार कथा कहते। जने हेले जे आत्मा से निष्पन्द, नीरव, आउ माया कौन करे ना तार बेसी रूप रही, ऑफ मेनी नेम्स, तार बहुत नाम रही। ये जगत रे पृथ्वी रे कौन जिनिस ना, आप पाउडर डबा ठारू आरंभ करी आपण घर रे जहाँ आसवाब पत्र अच्छे ताकू जदि गोटे तालिका करे 2 पर सुधा आप सरीबनी। ताले ये जगत रे केते नेम्स रही, केते इमेजेस अच्छी, केते फॉर्म रही, रूप आ नामर ये माया आर इक्वाली डिस्परेट, से माने मध्य समान भाव रे
ଭିନ୍ନ ବା ଅସମାନ and irreconcilable entities ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କନସିଲେବଲ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସମାଧିତ ନୁହନ୍ତି, ଅସମାଧିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପୃଥକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସମନ୍ୱୟହୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। Their rigid antagonism can terminate, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ବିରୋଧ ଭାବ ରହିଛି ବା ରିଜିଡ ଅତି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଭାବ ରହିଛି can terminate, ସେଟା ସରିପାରିବ only by the dissolution of the multitudinous illusion into the sole truth of an eternal silence। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ multitudinous illusion ଯାହାକୁ ଆମେ ମାୟା କହୁଛୁ, ବହୁବିଧ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମ, ଯାହାକୁ ସେ ମାୟାକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଭ୍ରମଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ନା into the sole truth। soul କହିଲେ ଏକାକୀ, ଅବ୍ୟୟ, ଅଦ୍ୱୟ, ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ, soul ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବ of an eternal silence। ସେ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ନିରବତାର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ଏଇ ସଂସାରର ସବୁ ଗହଳି ଚହଳି, ତାର ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ, ଆଉ ତାର ଯେତେ ସବୁ ନାମ ରୂପ, ତାର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟତା ରହିଛି, ସବୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଥିବ ମାୟା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଥିବେ ଆତ୍ମା, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳ ନଥିବ ଏବଂ ଗହଳିରେ ଥିବା ମଣିଷ ନିରବତାକୁ ବୁଝୁନଥିବ, ନିରବତାରେ ଥିବା ମଣିଷ ଗହଳିକୁ ବୁଝୁନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ, ଗହଳି ଚହଳି ହେଲା ମାୟାର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ନାଁରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବିରୋଧ ରହିଛି ଏବଂ ମାୟାବାଦରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ମାୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିରୋଧ ରହିଛି, ତାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଇପାରିବ। ଜଣକର ସମାଧାନ ହବ by the cessation of the inertly driven activity into the immutable repose upon which it has been casting in vain and sterile possession of its images। ଅନ୍ୟଟିର କେମିତି ହବ ନା their rigid antagonism can terminate only by the dissolution of the multitudinous illusion into the sole truth of an eternal silence। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ହଉ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟଟି କଟୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି।